پورا نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ تصور میں لاؤ اے میرے محبوب کے امتیو، تصور میں لاؤ تم اس وقت کو، وَإِذْ اور یاد کرو جب، یرفعو بلند کر رہے تھے، اٹھا رہے تھے، بنا رہے تھے، ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام القواعد من البیت، بیت اللہ شریف کی دیواریں بنا رہے ہیں، بیت اللہ شریف کو تعمیر کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ آگے آیات چلتی جاتی ہیں اور اس کے آگے آتا ہے کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم جب آپ مکمل کر چکے، پہلے تو ایک نقشہ دکھایا کہ میرے بندے وہ ہوتے ہیں جو میرے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ کوئی وہ وادی غیر ذی زرع اس کو کہا گیا جہاں پہ کوئی جو ہے نا درخت نہیں تھا، کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی زراعت اور کھیتی نہیں تھی، وہاں خشک پہاڑ تھے زندگی کا، اور کوئی جو ہے نا وہ سامان وہاں موجود نہیں تھا، اور وہاں پانی بھی نہیں تھا، پانی کا ایک کنواں تک بھی نہیں تھا۔ حکم ہوا کہ اپنے نوزائیدہ بچے کو اور اپنی بہت ہی نیک بخت بیوی کو لے جاؤ اور وہاں جا کے چھوڑ کے آؤ۔ اللہ اکبر۔ چو نہیں کی، چرا نہیں کی، یہ نہیں پوچھا کہ پروردگار وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، میں کہاں چھوڑ کے آؤں۔ یہ نہیں پوچھا کہ پروردگار پھر میرے آنے کے بعد ان کے کھانے پینے کا کیا ہوگا، کچھ نہیں پوچھا۔ یہاں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ میرے بندے وہ ہوتے ہیں جن کو جو حکم ربی آ جاتا ہے وہ پھر یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کیسا ہوگا، پھر وہ اس حکم پر عمل کرنے کے لیے تل جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں چھوڑ کر چلے گئے، اللہ کا کرم ہوا۔ پھر جہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا وہاں پہ اب وہ کچھ ہے جو دنیا میں کسی گوشے میں پایا جاتا ہے، جو دنیا کے کسی بھی گوشے میں پایا جاتا ہے وہ سب کچھ مکہ شریف میں پایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کے حکم پر عمل کرنے کی برکت ہے۔ اگر ہم بھی اللہ رب العالمین کے احکام پر عمل کریں تو ہمیں بھی ایسی ہی برکت نصیب ہو۔ پھر جب خانہ کعبہ تعمیر کر چکے اور بھی دعائیں کی، دعائیں کر چکے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو چکے، دعائیں ہو چکی، اب جو اصل مقصد تھا پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم اب تم اس طرح کرو کہ تم یہاں پہاڑی پر کھڑے ہو جاؤ اور تم زور سے لوگوں کو آواز دو کہ لوگوں آؤ، اللہ کے، میں نے اللہ کے حکم سے اللہ کا گھر تعمیر کیا ہے، لوگوں آؤ اب اس گھر کا حج کرو، اب اس حج، اس کا بیت اللہ شریف کا کیا کرو، حج کرو، اس کا طواف کرو، اس میں آ کے اللہ کی عبادت کرو۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں، عرض کرنے کی ان کو ضرورت نہیں تھی، انہوں نے کبھی عرض نہیں کی، جب بھی اللہ کا حکم ہوتا بلا چونو چرا حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر عمل پیرا ہوتے۔ جب جان دینے کا وقت آیا تھا تو اس وقت بھی فرشتے آ کے حاضر ہوئے تھے، عرض کی تھی حضور ہمیں حکم دو، ہم اس آگ کو جو آپ کو جلانے کے لیے نمرود نے روشن کی ہے، ہم اس کی ایک چنگاری تک یہاں نہیں چھوڑیں گے، اڑا کے لے جائیں گے۔ لیکن آپ نے فرمایا نہیں، دیکھتا ہے وہ میرا رب جلیل، آگ میں پڑتا ہے اب اس کا خلیل، اگر اس کا یہ حکم ہے، اس کی یہ رضا ہے تو پھر میری یہ ایک جان کیا ہزاروں بھی ہو تو اس کی بارگاہ میں قربان ہے۔ تو یہ سبق سکھایا گیا ہے۔ ہم ملت خلیل، ملت حضرت خلیل کیا ہے؟ امت احمد، ملت حضرت خلیل، یہ ہماری پہچان ہے۔ تو حضرت خلیل کی ملت ہے، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کا، ملت اسی لیے بنایا گیا ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلے، اور ان سے ہمیں ان کے
आमाल को, उनके अतवार को, उनके अखलाक को और उनके किरदार को इन आयात में बयान करके, कुरान में बयान करके हमें ये सबक दिया गया है कि बंदगी इसको कहते हैं बेशक जो खलील अलैहिस्सलाम ने करके दिखाई। यहाँ भी अर्ज करने की आपको कोई ज़रूरत भी नहीं थी और न कभी आपने अर्ज की, लेकिन इसमें भी हिकमत इलाही थी। अर्ज करते हैं, ऐ परवरदिगार आलम, ये चंद कबीला जुरहम के एक काफिले के चंद लोग यहाँ पानी को देखकर, जो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नरम मुलायम एड़ियों के से जो है ना बरकत से वहाँ से जाहिर हुआ था, आब ज़मज़म जो है, इसको देखकर यहाँ ये कुछ लोग आबाद हो गए हैं। दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है। मैं तेरे हुक्म पर, मैं पहाड़ी पर चढ़कर आवाज़ तो देता हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ कहाँ तक जाएगी? कौन सुनेगा मेरी आवाज़? परवरदिगार आलम ने फरमाया, इब्राहिम, आवाज़ देना तेरा काम है, लोगों तक पहुँचाना मेरा काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वहाँ पहाड़ी पर खड़े होकर, बाज़ रिवायात में कोहे सफ़ा आता है, उस पर खड़े होकर आपने आवाज़ दी, क्या लोगों, अल्लाह का घर तामीर हो गया है, अब आओ इस घर की इबादत, इस घर का तवाफ करो, इस घर का हज करो, इस घर की ज़ियारत करो और इस घर में अल्लाह ताला की इबादत करो। सुभान मुफस्सरीन फरमाते हैं, और सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस गिरामी भी है कि वहाँ जो कबीला जुरहम वाले थे वो तो आपकी आवाज़ सुन रहे थे, उन्होंने तो लब्बैक कह दी, लेकिन परवरदिगार आलम ने आपकी आवाज़, जो उस वक़्त लोग दुनिया के गोशे गोशे में मौजूद थे, वहाँ तक आवाज़ पहुँची, सब ने सुनी। जिसने लब्बैक कही उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस घर की ज़ियारत का शरफ सुभान और जो उस वक़्त नहीं, क़यामत तक आने वाली नस्लों में से जिसने आलमे अरवाह में भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आवाज़ पर लब्बैक कही, वो जब भी इस दुनिया में अपने मौका पर इस दुनिया में आएगी, वो रूह, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको अपने घर की ज़ियारत का शरफ अता। सुभान अल्लाह, सुभान तो ये हमें कोई पता नहीं है, हम क्योंकि आलमे अरवाह जो था उसके साथ हमारा ताल्लुक अभी जो है ना वो नहीं हुआ, हमें कोई पता नहीं हम इससे पहले आलमे अरवाह में क्या किया है हमने। और अब इस दुनिया में जो हम आमाल कर रहे हैं उनका हिसाब देना होगा, और उसके मुताबिक जो है आखिरत में हमारा जो है ना वो मकाम होगा। ये अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये अब हमारे हाथ में है। जिस तरह वो कहते हैं ना, गेंद फलां की कोर्ट में है, अब हमारे कोर्ट में गेंद है, हमने अपनी आखिरत को संवारना या खुदा न खास्ता बिगाड़ना है। तो अमल से ज़िंदगी बनती है। अब इस दुनिया में अमल जो है, क्यों फिरता है सौदाई, अमल ने काम आना है, दिला गाफिल ना हो यकदम, ये दुनिया छोड़ जाना है, क्यों फिरता है सौदाई, अमल ने क्या है, महल्ले छोड़कर खाली ज़मीं अंदर से माना है। तो अब हमें नहीं पता, ये अल्लाह ताला का करम, ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम पर अपना फजल फरमाता है। तो जिसने लब्बैक कही है और जिस पर उसका फजल हुआ है, उसके लिए रास्ते आसान कर देता, फिर उसको पता नहीं चलता कि ये इंतज़ामात कहाँ से हुए हैं। लेकिन दिल में एक तड़प होनी चाहिए, दिल में एक किसक होनी चाहिए, दिल में एक तलब होनी चाहिए। तू जो है ना तलब जो है तू पैदा कर, फला लो यस्से रन्ना हूँ। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, कदम उठाना तेरा काम है, तलब पैदा करना तेरा काम है, कदम उठाना तेरा काम है, रास्तों को आसान करना हमारा काम है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को नेक आमाल भी अता फरमाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को नेक फ़िक्र, नेक सोच अता फरमाए, और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महब्बत और महब्बत व इताअत की तड़प भी अता फरमाए।